जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 13 एमाइन संयोजनों में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 10 માં આપણા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 2 થી 9 એમાં 9 માં 9.6 એટલે કે 9મો પ્રશ્ન પૂરો કર્યો હતો। હવે આજે પ્રશ્ન નંબર 10 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 10 નું વિધાન આ રીતનું છે। एक एरोमेटिक संयोजन ए जलीय एमोनिया साथे, तो ध्यान रखो हूँ अँ एरोमेटिक संयोजन ए एने जलीय NH3 साथे प्रक्रिया करी गरम करता संयोजन बी प्राप्त थाय छे। जेने तो आ संयोजन बी जे छे एने Br2KOH साथे गरम करता C6H7N संयोजन धरावतुं संयोजन C प्राप्त थाय छे। अने हाँ बरोबर, तो ए बी अने सी शोधवाना छे। बोलो तो हवे अहींया तमने ध्यान रखजो आ अने आनी उपरथी कंईक जाणवा मळे छे। तो हूँ पहली बीजी प्रक्रिया लईश। जोजो आपणे जरूरी नहीं कि एने क्रममां आप्युं ए रीते ज विचारवुं। आपणे बीजी प्रक्रिया लईए तो Br2KOH जो आ पहली छे ने आ बीजी छे। तो हूँ बीजी प्रक्रिया लऊं पछी लखाण विचारवा माटे आ रीते, पछी लखाण माटे तमारे पहेलेथी ज चालू करवानुं। तो बीजी प्रक्रिया ए होफमेन ब्रोमेमाइड छे। होफमेन ब्रोमेमाइड। हवे जो आ एरोमेटिक संयोजन तो आ पण एरोमेटिक थाय अने ए एरोमेटिक आथी बोलो प्रक्रियक बी तरीके शुं होवुं जोईए? तो प्रक्रियक बी तरीके C6H5CONH2 होवुं जोईए। एनी Br2KOH प्रक्रिया करिए गरम करिए तो वच्चेथी CO जतो रहे एटले बोलो C6H5NH2 जेने आपणे C6H7N पण लखी शकीए। बरोबर। हवे आपणे प्रक्रिया एक विचारीए तो प्रक्रिया एक में बी तरीके आ बाजू C6H5CONH2 छे। एनी एमोनिया साथे आ कोई एवुं संयोजन के जेने एमोनिया साथे प्रक्रिया करीने मेळव्युं छे। एनो मतलब कि अहींया शुं होवुं जोईए C6H5COOH। आ અહીંથી OH ना H घुमावे એટલે -H2O थाय અને આપણને એમાઇડ મળે। તો હવે લખાણમાં લખવાનું જોજો। ઉપરોક્ત પ્રથમ પ્રક્રિયામાં એવું કીધું છે કે એરોમેટિક સંયોજન એની જલીય એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરતા સંયોજન બી મળે છે, જ્યારે સંયોજન બીની આટલું આ જે પ્રશ્ન લખ્યો છે એના લખીને પછી આટલું વિચારી સીધો જવાબ લખી દેવાનો કે આમ प्रक्रिया बी होफमेन ब्रोमेमाइड प्रक्रिया है। आथी प्रक्रिया बी तरी अने वળી तेमां निपज C6H7NH2 એટલે કે એનિલિન છે। आथी तेथी प्रक्रिया बी तरीके बेन्जेनेमाइड होवो जोईए। हवे जो प्रक्रिया बी तरीके बेन्जेनेमाइड होय तो प्रक्रिया एक अनुसार प्रक्रिया ए तरीके बेन्जोइक एसिड होवो जोईए। पती गयुं। पछी आ प्रक्रियाओ लखी नाखवानी बे 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 जे आपणे विचार्युं छे। बरोबर। आ प्रक्रियाओ नीचे लखवानी ऊपर पेलुं लखाण वार्ता पूरी। ओके। तो अहींया तमारो 10मो प्रश्न पण पूरो थई गयो। हवे 11मा प्रश्नमा आगळ वधीए। तो प्रश्न नंबर 11.1 चलो अहींया प्रक्रियाओ पूर्ण करवानी छे। तो C6H5NH2 पहेला हूँ लखी दऊं, पछी आपणे पूर्ण करिए CHCl3 प्लस KOH। बरोबर। पहला लखी ज नाखीए 11.2 तो C6H5N2Cl वत्ता H3PO2 वत्ता H2O। चलो पछी 11.3 C6H5NH2 वत्ता सांद्र H2SO4। पछी 11.4 C6H5N2Cl वत्ता C2H5OH। પછી 11.5
C6H5NH2 વત્તા Br2 એક્વિયસ કયો છે, ધ્યાન રાખજો. અને 11.6 C6H5NH2 વત્તા CS3CO2 બરોબર. પછી 11.7 તો 11.7માં આપણને કીધું છે C6H5NH2 વત્તા CS3CO2 અરે સોરી હો, એમાં આવું નથી કીધું આપણને, એમાં બે અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ કીધી છે. તો પહેલી પ્રક્રિયામાં આપણને કીધું છે HbF4 સાથે અને બીજી પ્રક્રિયામાં કીધું છે NaNO2 Cu સાથે ગરમ કરવાનું. બરાબર. તો હવે વિચારો, જો બધા જવાબ તમને આવડે છે, બધા જવાબ આવડે છે, બોલો જોઈને આ પ્રક્રિયા કોઈ જોઈને ખબર પડે આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ, આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? તો કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી થઈ. કઈ થઈ? કાર્બાઇલ એમાઇન. તો શું થઈ જશે? તો C6H5N ટ્રિપલ બોન્ડ C થાય. અહીંથી 3 આ 3 KOH વપરાય તો 3K 3Cl લઈને જતા રહે, -3KCl વત્તા આ 3OH અને અહીંથી 2H ને આ H તો 3H2O. જોજો 3KOH 3K 3Cl 1H ને 2H આટલું બધું જતું રહ્યું. તો એની સાથે સીધો શું જોડાયો? હવે એના નામ લખી નાખવાના. બરોબર. અહીંયા એના નામ લખી નાખવાના. ચલો આ પ્રક્રિયા, તો આ તો શું છે? BDAC. અને BDAC H3PO2, H3PO2માં Pનો ઓક્સિડેશન આંક તો 2 દુ 4 માંથી 3 ગયા એટલે +1 છે. પણ Pનો સ્થાયી ઓક્સિડેશન આંક તો શું છે? તો અહીંયા ઓક્સિજન જોડાયેલા છે એટલે +3 જ હોય અથવા તો +5 હોય. એટલે કે એ પોતે શું કરવા અનુભવે છે? ઓક્સિડેશન. તો આનું શું કરશે? રિડક્શન. આનું શું કરશે? રિડક્શન. અને આપણને ખબર છે BDACનું રિડક્શન થાય એટલે શું બને? C6H6. જોજો અહીંથી શું થાય? H3PO3 બને. એક O અહીંયા આવતો રહ્યો, આ H છે Cl લઈને જતો રહ્યો. જોજો પહેલું બન્યું H3PO3, આ O આવી ગયો અહીંયા. એક H શું થશે? તો એક H Cl લઈને ગયો તો HCl. બરોબર. હજુ એક H વધ્યો તો બરોબર, એક H H3 તો આવી ગયો H3PO3. તો હવે એક H નટુ કે હું નાઠો, HCl ગયો એટલે નટુ કે હું નાઠો. તો પછી C6H5 ની સાથે આ બીજો H જોડાઈ જશે એટલે આપણને નિપજ તરીકે. ચલો અહીંયા વિચારો, તો આ સ્વભાવે બેઝિક છે, આ સ્વભાવે એસિડિક છે, તો કશું થાય નહીં. આ નિર્બળ બેઝ છે ના પ્રબળ, આ નિર્બળ બેઝ છે ના પ્રબળ એસિડ છે. એટલે જો પાણી નહીં બને, ખાલી ક્ષાર જ બનશે. મેં તમને આગળ કહેલું છે. તો NH3 + HSO4 - એનિલિનિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ ક્ષાર બને. ચલો આ પણ આના જ પ્રક્રિયા છે. જુઓ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ છે એની આલ્કોહોલ સાથે ઇથેનોલ સાથે પ્રક્રિયા કરી BDAC તો એ પણ રિડક્શન થાય C6H6 અને અહીંયા CS3CHO. યાદ આવ્યું? CS3CHO વત્તા નટુ વત્તા HCl. ઓકે. ચલો આ કઈ પ્રક્રિયા છે? તો બ્રોમિનેશન છે. અને આ બ્રોમિનેશનમાં Br2 જળ, યાદ રાખો, તો અહીંયા NH2 એમના એમ રહેશે. 3 સ્થાને એક સાથે Br જોડાય છે. 2,4,6 ટ્રાઇબ્રોમો એનિલિનના સફેદ અવક્ષેપ મળે છે. 2,4,6 ટ્રાઇબ્રોમો એનિલિનના સફેદ અવક્ષેપ. આ તો એસાઇલેશન, જો ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન નથી, એસાઇલેશન છે. એટલે શું થશે? C6H5NH COCS3 એટલે કે એસિટાનિલાઇડ મળશે. શું મળશે? એસિટાનિલાઇડ. અને આર્ય પ્રક્રિયા, બોલો અહીંયા કદાચ મારી લખવાની ભૂલ છે, મને દેખાઈ જ ગઈ. C6H5N2Cl છે. બરોબર. બોલો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની HbF4 સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે -HCl અને C6H5, આ પહેલી પ્રક્રિયા હોય, N2BF4 બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ, આવું સ્થાયી સંયોજન મળે. અને એને આપણે NaNO2 Cuની હાજરીમાં ગરમ કરીએ. યાદ આવ્યું? તો શું થઈ જાય?
આ NO2 સીધો બેન્ઝીનમાં દાખલ થઈ જાય, N2 ને BF4 ભાગી જાય, તો આપણને શું મળી જાય નિપજ તરીકે? નાઇટ્રો બેન્ઝીન. શું મળી જાય? નાઇટ્રો. પેલું NaBF4 બને, NaBF4 બને એટલે N2 કહેવું નાઠો, NaBF4 N2 કહેવું નાઠો. તો આટલું જતું રહ્યું. હવે આની સાથે સીધો NO2 જોડાય તો નાઇટ્રો બેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય. બોલો કમ્પ્લીટ? ક્લિયર? તો આટલું તમારે અહીંયા ભાઈ છાપવાની ભૂલ છે. હું એક અહીંયા NaBF4 લખજો, છેલ્લે છાપવાની ભૂલ છે અંદર. ફ્લોરોબોરિક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર કહેવાય એને, ફ્લોરોબોરિક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 12નું વિધાન છે ગેબ્રિયલ થેલેમાઇડ સંશ્લેષણ દ્વારા એરોમેટિક પ્રાથમિક એમાઇન સંયોજનો બનાવી શકાતા નથી. ગેબ્રિયલ થેલિમાઇડ સંશ્લેષણ દ્વારા એરોમેટિક પ્રાથમિક એમાઇન સંયોજનો બનાવી શકાતા નથી. બોલો કારણ આપો, કારણ આપો. બોલો શું લખશું? ગેબ્રિયલ થેલિમાઇડ સંશ્લેષણ દ્વારા એરોમેટિક પ્રાથમિક એમાઇન સંયોજનો બનાવી શકાતા નથી. તો એના માટે તમારે યાદ કરવું પડે ગેબ્રિયલ થેલિમાઇડ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા. તો જોજો અહીંયા હું છેલ્લું સ્ટેપ જ લખીશ. બોલો C ડબલ બોન્ડો અને અહીંયા NH. આ થેલિમાઇડ છે. આ શું છે? થેલિમાઇડ. બોલો આની હું RX અને ARX સાથે પ્રક્રિયા કરું. યાદ આવી ગયું? તો આપણને ખબર છે કે ERXમાં થતા સંસ્પંદન અને ERની વધુ વિદ્યુત ઋણતાના કારણે RXમાંના CX બંધ કરતાં ARXનો CX બંધ ટૂંકો હોય અને તેથી આ બંધ સહેલાઈથી તૂટતો નથી. જ્યારે આ સહેલાઈથી તૂટે એટલે શું થશે? R અહીંયા આવી જશે, બરોબર? અરે NH2 અહીંયા જશે ને જળ વિભાજન થઈ અને આપણને નિપજ મળે છે. યાદ આવ્યું? આ રીતની જુઓ. NR પ્લસ HX. હવે આનું જળ વિભાજન કરો, એટલે પાણીના 2 અણુ વપરાય. યાદ કરો 2HOH. તો અહીંયા 2H જશે. જોજો આ 2H અહીંયા જશે અને 2OH એક અહીંયા જાય ને એક અહીંયા જાય એટલે આપણને થેલિક એસિડ મળતું હતું. COOH અને RNH2. કમ્પ્લીટ. તો આ થઈ ગેબ્રિયલ થેલિમાઇડ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા. હવે તો જોજો પ્રાથમિક એમાઇન સંયોજનો ગેબ્રિયલ થેલિમાઇડ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા દરમિયાન બનતા થેલિમાઇડ પોટેશિયમ ક્ષાર સાથે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દર્શાવતા નથી. અહીંયા પોટેશિયમ ક્ષાર બને. આની જ્યારે HCl સાથે પ્રક્રિયા થાય અથવા તો KOH સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે મેં સીધું લખ્યું છે પણ પહેલી KOH સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે પાણીનો આ HOH સાથે જતો રહે ને અહીંયા K જોડાય. હવે એની સાથે RX આ બંધ સહેલાઈથી તૂટે છે એટલે આ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દર્શાવે, જ્યારે આ સરળતાથી તૂટતા નથી એટલે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દર્શાવતા નથી. બરોબર? આથી પતી ગયો. ચલો એના પછી એરોમેટિક અને એલિફેટિક એમાઇન સંયોજનની નાઇટ્રસ એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા જણાવો. તો એ આપણે ભણી ગયા છીએ, બરોબર? એરોમેટિક અને એલિફેટિક પ્રાથમિક એમાઇન સાથે તો આપણે આખી ઓલરેડી એ પ્રશ્ન બેઠો ભણ્યા છીએ એટલે હું હવે અહીંયા રિપીટ કરતો નથી. આપણા પેમ્ફલેટનો પ્રશ્ન નંબર 28 છે બેઠો. ઓકે, ચલો એના પછી તો 14.1ની વાત કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 14.1. બોલો સમાન આણ્વીય દળ ધરાવતા આલ્કોહોલ કરતાં એમાઇન સંયોજનોની એસિડિકતા ઓછી હોય છે. સમાન આણ્વીય દળ ધરાવતા
एमाइन संयोजनों करता एमाइन संयोजनों करता सॉरी अहींया प्रश्न ऊंधो लखाय धरावता आल्कोहोल करता एमाइन संयोजनोनी एसिडिक प्रबलता ओछी होय छे। बोलो शू करशो? समान आणवीय धरावता आल्कोहोल तो बंनेनुं बंधारणी सूत्र लखीए। हूँ ROH लઉં बरोबर अने RNH2 लઉં। बोलो बेना आणवीय दळ केवा थशे? लगभग सरखा, कारण के R નું तो सरखું છે, OH નું 16 ને 17 17 प्लस R अहींया 14 ने 2 16 प्लस R એટલે સરખા થયા। હવે બોલો આમાં એમાઇન સંયોજનોની એસિડિક પ્રબળતા ઓછી છે, તો એનું કારણ શું? તો એસિડ તરીકે ક્યારે વર્તે? જો H+ મુક્ત કરે તો, અને H+ મુક્ત કરવાનો આવે ત્યારે શું થાય? બોલો નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, એટલે આ બંધ અહીંયા વધારે ખેંચાયેલો રહ્યો, તો આ વધુ ટૂંકો, આ ઓછો ટૂંકો, પતી ગયું। અને એના કારણે સરળતાથી આ H+ નું દાન ના કરી શકે, આ કરી શકે, એટલે આલ્કોહોલ કરતાં એમાઇન સંયોજનોની એસિડિક પ્રબળતા। એટલે જોજો હવે આ બંધ ટૂંકો છે, ઓછો ટૂંકો એટલે સરળતાથી તૂટે, સરળતાથી તૂટે તો RNH આ જે માઇનસ છે એની સ્થિરતા કેવી થઈ? વધુ થઈ, સોરી ઓછો એક મિનિટ હો, બોલો આખું આપણે ઊંધું વિચારી લીધું। વધુ ટૂંકો એટલે શું થયું? બોલો તો H+ મુક્ત થવાની સંભાવના, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, ભાઈ મારી થોડી ભૂલ થઈ છે બોલવામાં, આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે તો અહીંયા H+ છૂટો પડવાની સંભાવના વધારે, અહીંયા H+ અરે વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે તો H+ છૂટો પડવાની સંભાવના, જો ઓછો ટૂંકો છે એટલે H ઇલેક્ટ્રોન લઈને છૂટો પડવાની સંભાવના વધી, લીધા વગર નહીં, અને એના કારણે બોલો આની સ્થિરતા કેવી છે? ઓછી છે, જ્યારે આની સ્થિરતા વધારે છે। તો આ રીતે જવાબ તમારે આપવાનો છે। ચલો એના પછી 14.2 ની વાત કરીશું। તો પ્રશ્ન નંબર 14.2 બોલો 14.2 નું વિધાન છે તૃતીયક એમ કરતા દ્વિતીયક એમાઇનના ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે। બોલો ચલો તૃતીયક કરતા દ્વિતીયક એમાઇનના તો બંનેના બંધારણ દોરીએ। બોલો આ તૃતીયક, અહીંયા હું 2R લખીશ, કેમ ભાઈ ખબર? સમાન આણવીય દળ બનાવવા માટે। 2R એટલે અહીંયા એક કાર્બન હોય તો એ 2 કાર્બન છે, એટલે અહીંયા ત્રણેયમાં એક એક થઈ ગયા ને, એટલે મિથાઇલ મિથાઇલ મિથાઇલ, અહીંયા મિથાઇલ ને ઇથાઇલ। બોલો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થાય? તમે વિચારો, તમારી સામે જવાબ છે। બોલો આમાં H બંધ શક્ય, બોલો આમાં H બંધ તો અહીંયા નથી, અહીંયા છે, કારણ કે H બંધ રચાવવા માટે ફોન સાથે FO કે N સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો હોવો જોઈએ, તો અહીંયા છે, અહીંયા નથી, પતી ગયો, જવાબ મળી ગયો। તો શું લખીશું કહો? તો લખાય તૃતીયક એમાઇન સંયોજનોમાં નાઇટ્રોજન પરમાણુ સાથે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોતો નથી, આથી તૃતીયક એમાઇન સંયોજનોના જથ્થામાં આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ રચાતા નથી, જ્યારે દ્વિતીયક એમાઇન સંયોજનોમાં નાઇટ્રોજન પરમાણુ સાથે એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોવાથી તેના જથ્થામાં આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ રચાય છે। બરોબર? આમ હવે એટલે કે તૃતીયક કરતાં દ્વિતીયકના જથ્થામાં પ્રવર્તું આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધારે છે, આથી તૃતીયક કરતાં દ્વિતીયકના ઉત્કલન બિંદુ ગલન બિંદુ ઊંચા હોય છે। ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 14.3
જોજો આ બધું મજા આવે એવા પ્રશ્નો છે. એરોમેટિક એમાઇન કરતા એલિફેટિક એમાઇન ની બેઝિક પ્રબળતા વધુ હોય છે, સમજાવો. તો બેના બંધારણ દોરો, જવાબ તમને મળી જશે. બોલો, એરોમેટિકમાં હું અહીંયા લઈ લઉં CH3NH2 અને એલિફેટિક લીધો. હવે એરોમેટિકમાં લઈ લઉં NH2. બોલો, એરોમેટિક કરતાં એલિફેટિક એમાઇન, મારી ભૂલ થઈ છે. એરોમેટિક કરતાં એલિફેટિક એમાઇન બરોબર, ના લખવામાં ભૂલ નથી. બોલો શું થશે? તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો, હું અહીંયા RNHH લખું, અહીંયા ARNHH લખું. બોલો, બંને નાઇટ્રોજન પરમાણુ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, પરંતુ R ઇલેક્ટ્રોન પૂરક એટલે કે ધન પ્રેરક અસર દર્શાવે છે, જ્યારે એરોમેટિક ચક્ર ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક છે એટલે કે ઋણ પ્રેરક અસર દર્શાવે છે. તો ઉલટાનું આ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ધક્કો મારે છે, આ ખેંચે છે. તો બોલો, અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધે છે, જ્યારે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે છે. તમે ભણી ગયા છો 11મા ધોરણમાં પૂરક અસરનો ક્રમ. ધન પ્રેરક અસરમાં ઋણ પ્રેરક અસરમાં એનસીસીમાં ફૂલ કલી બહાર આવી, ઓ ઓર ફિહા, અને ધન પ્રેરક અસરમાં 321 મિથાઇલ યાદ આવે છે. 321 મિથાઇલ, 30 આલ્કાઇલ, 20 આલ્કાઇલ, 10 આલ્કાઇલ, આ ક્રમમાં જઈએ એટલે આ ઘટે. એનસીસીમાં ફૂલ કલી બહાર આવીમાં NCC, NO2, પછી CN, પછી COOH માં ફૂલ કલી બહાર આવી, ઓ ઓર ફી હા, આ ક્રમમાં જઈએ એટલે આમની ઋણ પ્રેરક અસર એટલે આકર્ષક અસર ઘટે છે, આમાં પૂરક અસર ઘટે છે. પણ ટૂંકમાં આ આકર્ષક છે અને આ પૂરક છે, એટલે ખબર પડી ગઈ. ચલો, એના પછી કાર્બનિક પરિવર્તનો આવ્યા. હવે અહીંયા પાઠ પૂરો થઈ ગયો ભાઈ. હવે આ પાઠના જેટલા પણ કાર્બનિક પરિવર્તનો છે ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા, એની ચર્ચા કરવાની છે. તો આપણે 1 બાય 1 જોઈએ. પહેલું કાર્બનિક પરિવર્તન, બોલો, ઇથેનોલીય NH3ની, તો ઇથેનોલીય NH3 પ્લસ C2H5Cl. બોલો શું થશે આ પ્રક્રિયામાં? વિચારો તો. ઇથેનોલીય NH3 પ્લસ C2H5Cl શું થશે આ પ્રક્રિયામાં? C2H5Cl એમોનિયા, તો કશું જ નહીં, C2H5Cl વત્તા NH3. બોલો, એક HCl ગયો, C2H5NH2 બન્યો. હવે જો આનું પ્રમાણ વધારે હોય તો C2H5Cl, આગળ ખબર છે ને, બેઠી રિવિઝન થઈ રહ્યું છે. તો આપણને અહીંયા પ્રાથમિક એટલે કે ઇથાઇલ એમાઇન, ડાઇથાઇલ એમાઇન, ટ્રાઇથાઇલ એમાઇન અને ચતુર્થક ઇથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષારનું મિશ્રણ મળશે. ચતુર્થક ઇથાઇલ એમાઇન ક્ષારનું મિશ્રણ મળશે. ચલો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 2, પરિવર્તન નંબર 2. તો પ્રશ્ન નંબર 2માં પણ એવું જ કહ્યું છે, બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડની, એટલે કે પરિવર્તન નંબર 2માં બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ. બોલો, બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ એટલે PHCH2Cl લેવાય. ફિનાઇલ ચક્ર સાથે CH2 અને પછી Cl જોડાય તો બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ, સોરી મારે બોલવામાં ભૂલ થઈ હતી, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ જ છે. અને અહીંયા OH હોય તો બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. બોલો, એની એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયા. બોલો, એની એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયા કરીએ, એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો પહેલાંના જેમ વારાફરતી એક એક Cl દૂર થતો જશે, બરાબર. તો પહેલું ના, અહીંયા અધૂરું છે. પહેલું એમોનોલિસિસ કરીએ તો -HCl,
હવે અહીંયા PHCH2NH2 બને. બોલો બેન્ઝાઇલ એમાઇન બન્યો અને એ બેન્ઝાઇલ એમાઇનની પાછી 2 મોલ CH3Cl સાથે CH3Cl તો 2 Cl જતા રહ્યા અને PHCH2NCH3CH3 મળે. તો NN ડાયમિથાઇલ બેન્ઝાઇલ એમાઇન નિપજ મળે. શું મળે? NN ડાયમિથાઇલ ફિનાઇલ મિથેન એમાઇન અથવા બેન્ઝાઇલ એમાઇન. ચલો એના પછી ત્રીજું છે, તો ત્રીજામાં C2H5Cl માંથી ધ્યાન રાખજો, C2H5Cl એમાંથી CH3CH2CH2NH2 બનાવવો છે. શું કરીશું બોલો? C2H5 માંથી CH2Cl2 આ બનાવવું છે. બરોબર, 3 કાર્બનને મારે લખવામાં ભૂલ નહીં થાય ને એ જોવું પડે. તો બોલો ધ્યાન એ રાખજો, એક કાર્બન વધારવો છે. અહીંયા 2 કાર્બન છે, પેલામાં 3 છે. તો એક કાર્બન વધારવા માટે બોલો આની NaCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો -NaCl ગયું, તો CH3CH2CN બન્યો. બોલો આનું રિડક્શન કરી નાખીએ H2Ni અથવા LiAlH4. H2Ni અથવા LiAlH4 રિડક્શન કરી નાખીએ તો શું થશે? બોલો બની ગયું. ચલો એના પછી ચોથું પરિવર્તન, C6H5CH2Cl એમાંથી C6H5CH2CH2NH2. બોલો એના જ છે, ઉપરનું જ. ભાઈ એ ઇથેનોલીય લેવાનો, યાદ રાખજો. બરોબર, તો આના જ પ્રક્રિયા કરીએ. ઇથેનોલીય NaCN -NaCl C6H5CH2CN. બોલો એનું H2Ni રિડક્શન કરી નાખીએ તો એક કાર્બન વધી ગયો. આનું નામ થશે 2 મિથાઇલ, મારી ભૂલ થયું, 2 ફિનાઇલ ઇથેનેમાઇન. 2 ફિનાઇલ ઇથેનેમાઇન. આને પહેલો ના બીજો આ પપ્પા અને આ શેંડોળિયું, તો 2 ફિનાઇલ ઇથેનેમાઇન નામ થશે. ચલો એના પછી તો પાંચમું છે બેન્ઝીનમાંથી એનિલિન. જોજો આ બેન્ઝીન છે, એમાંથી એનિલિન બનાવવું છે. બોલો આપણને ખબર છે બેન્ઝીનમાં સીધા કયા સમૂહો દાખલ કરી શકાય? તો 6 જ સમૂહો દાખલ થાય છે. SO3H, COOH, NO2, Cl, Br, COCH3 અને R. આટલા જ સમૂહો દાખલ થાય છે. તો NO2 દાખલ કરી શકાય. તો આપણે પહેલું આનું નાઇટ્રેશન કરીએ તો નાઇટ્રેશન, બોલો શું મળશે? અને આનું FeHCl યાદ આવે છે ને, રિડક્શન કરી નાખીએ લોખંડના ભંગાર વડે તો એનિલિન બની જાય. કમ્પ્લેટ, ક્લિયર. બોલો એના પછી તો છઠ્ઠું જોઈએ, બેન્ઝીનમાંથી NN ડાયમિથાઇલ એનિલિન. બોલો શું કરીશું? તો બેન્ઝીન અને એનની સાથે 2 CH3. બોલો કેટલાને આવડી ગયું? તો પહેલું આ તો બનાવવું જ પડશે. એ બનાવ્યા પછી ધ્યાન રાખજો ઉપરની પ્રક્રિયા, તો અહીંયા NH2 બન્યા પછી એની 2 અણુ CH3Cl સાથે -HCl. બોલો શું બની જશે? કમ્પ્લેટ. એના જ બેઠી પ્રક્રિયા છે. અહીંયા CH3Cl લઈ શકાય, CH3 IA લેવાય. I લેશો તો ઝડપથી પ્રક્રિયા થશે.
એટલે જો આપણે હંમેશા જે પ્રક્રિયા ઝડપથી થતી હોય, મેં અહીંયા બોલો અહીંયા H2NI ચાલે, પણ FeHCl સસ્તી પડે છે, એટલે આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને તમારે જવાબ આપવાનો છે, બરાબર? સસ્તું પણ પડવું પડે અને ઝડપથી પણ થવી જોઈએ. ચલો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અરે સાતમો. એમાં Cl CH2 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 Cl અને એમાંથી હેક્ઝેન 16 ડાયએમાઇન હેક્ઝેન 16 ડાયએમાઇન બનાવવાનો છે. એટલે આ રીતનું બનાવવાનું. ચલો વિચારો, 1 2 3 4 5 6, બરોબર. તો અહીંયા મારી ભૂલ છે, એક કાર્બન મેં ઓછો લખ્યો છે, બોલો. તો અહીંયા 4 કાર્બન છે, અહીંયા 6 કાર્બન છે, એટલે પહેલાં તો બે બાજુ એક એક કાર્બન વધારવાનું છે. બોલો આની ઇથેનોલીય NaCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, બે અણુ, તો -2 NaCl શું બની જશે? NC CH2 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 NC, 4 કાર્બન થઈ ગયા. હવે આનું H2NI રિડક્શન કરી નાખીએ. પડી? થોડું વિચારશો ને તો અઘરું નથી, વિચારો તો અઘરું નથી, બાકી અઘરું છે. અહીંયા KCN લેવાય ભાઈ. હો બોલો, ત્યાં KCN લેવો સરળ છે કે NaCN લેવો સરળ છે? તો કાયદેસર KCN સરળ છે, પણ આપણે ત્યાં NaCN કેમ લઈએ છીએ? તો KCN ઝેરી છે એટલે. પછી 8મો પ્રશ્ન છે, 8મું પરિવર્તન CH3 CH2 CH2 NH2 પ્લસ HCl. બોલો, તો કશું જ કરવાનું નથી, શું બની જાય? સીધું આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની, તો CH3 CH2 CH2 NH3 પ્લસ અને Cl માઇનસ. બોલો આનું નામ શું થશે? તો પ્રોપાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ થાય. શું થાય? પ્રોપાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ. ચલો એના પછી આ લખાણ સંબંધી પ્રશ્ન હતો. હવે 10મો પ્રશ્ન છે, સોરી 9મો બાકી રહી ગયો. 9મો લઈ લઈએ. તો C2H5 થ્રાઇસ N પ્લસ HCl, તો એમાં પણ એવું જ થશે. C2H5 થ્રાઇસ N HCl, આ પ્લસ ના માઇનસ, બરોબર? NHCl. આને કહેવાય ટ્રાય ઇથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ, આને કહેવાય ટ્રાય ઇથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ. ચલો જો હવે 10મી પ્રક્રિયા જોઈએ, તો 10મા પરિવર્તનમાં આપણને એવું કીધું છે સોડિયમ કાર્બોનેટના જલીય દ્રાવણની હાજરીમાં વધુ પડતા, તો જો હાજરી એટલે અહીંયા લખીશું Na2CO3, વધુ પડતા મિથાઇલ આયોડાઇડ સાથે, તો અહીંયા લખીશું CH3I. એનિલિનની આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયા, તો C6H5NH2. બોલો સૌથી પહેલાં શું થશે? તો સૌથી પહેલાં ધ્યાન અહીંયા રાખજો, આના બે અણુ, આના બે અણુ, તો અહીંયા અલગથી લખું છું C6H5NHH, C6H5NHH, અને અહીંયા લખી CH3I, અહીંયા લખી CH3I. હવે આ નટુ કોથળી શું કરશે? તો વત્તા જોજો Na2CO3, બે Na બે I લઈને જતા રહેશે. બોલો અહીંયા બાય પ્રોડક્ટમાં શું મળશે? 2NaI, એટલે બે Na ગયા, બે I ગયા. પછી અહીંથી CO2 જશે, એટલે એક O-2 વધ્યો, એ O-2 આ બે H લઈને જશે, એટલે H2O થયો. અને નિપજ તરીકે આપણને આ બેની સાથે, એટલે કે જો આ બે હતા, આ બે હતા, તો અહીંયા બે અણુ C6H5NHCH3 મળશે. હવે જો આ પ્રક્રિયા અહીંયા નહીં અટકે. કેમ નહીં અટકે? તો અહીંયા શું છે? હજુ H છે, એટલે ફરીથી પાછી જો હવે આ રીતે લખાશે 2C6H5N
CH3 બોલો એની ફરીથી 2CH3I સાથે પ્રક્રિયા થાય Na2CO3 ની હાજરીમાં. તો સેમ વસ્તુ ફરીથી શું થશે? તો બે અણુ C6H5NCH3 થશે, કારણ કે આ જો એક H હતો જે અહીંયા એ H આની I સાથે જશે, આના બે અણુ છે એટલે બે, તો બધું Na2NaI. હજુ નહીં અટકે આ પ્રક્રિયા, કારણ કે આ સ્વભાવે બેઝિક છે ને આ એસિડિક છે અને આ પણ ભાગ ભજવે છે એમાં. તો હજુ આગળ શું થશે બોલો? તો હવે આની સાથે એકની જ પ્રક્રિયા થશે, કારણ કે આની બેઝિકતા એક જ છે. તો C6H5NCH3 Na2CO3. હવે જોજો આ NaI તો જતો જ રહેશે, એક NaI તો જશે જ. તો હવે શું થયું? તો C6H5NCH3 પછી CH3. હવે આ ધન વીજભારિત બન્યો જુઓ, અને આ નટ અહીંયા શું રીતું? કેમ ધન વીજભારિત બન્યો? તો આ ધન હતો, એ ધને અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધા અબંધકારક, કારણ કે એ I માઇનસ તો આની સાથે જતો રહ્યો હતો એક Na સાથે. અહીંયા શું વધ્યું હતું? તો NaCO3-2. તો એ Na2 જોજો, હવે NaCO3-2 છે, અરે -1 છે, સોરી, બરાબર, અહીંયા -1 થશે. તો એ -1 અને આ +1 તો આ રીતે જોડાઈ જશે NaCO3, બરાબર. હવે બોલો તો શું થયું? હવે હજુ આ અસ્થાયી આયન છે એટલે આના બે અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે, આના બે થાય તો આ આખા બે થઈ જાય અને એને બીજો I લઈને જતો રહે. તો આપણને આખી આવી નિપજ મળશે, બરાબર. આ જે ચોથું બન્યું એને કહેવાય NaN ટ્રાયમિથાઇલ એનિલિનિયમ કાર્બોનેટ કહેવાય. શું કહેવાય? એનિલિનિયમ કાર્બોનેટ. તો આ તમારો 10મી પ્રક્રિયા, 10મું પરિવર્તન પૂરું થયું. હવે જોઈશું 11મું પરિવર્તન. તો 11મા પરિવર્તનમાં જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈશું. બોલો એનિલિનની બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા. તો એનિલિન, બરોબર, આની બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ એટલે બેન્ઝીન ઉપર COCl. બોલો શું થશે? તો આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ. બોલો અહીંથી Cl ને અહીંથી NH જાય તો આ બે બેન્ઝીન ચક્ર, તો આને શું કહેવાશે? N-ફિનાઇલ બેન્ઝેનેમાઇડ. આ બેન્ઝેનેમાઇડ બન્યું અને N સાથે ફિનાઇલ જોડાયેલું છે. ચલો પછી 12મો પ્રશ્ન છે 3-મિથાઇલ એનિલિનમાંથી. હવે જો પરિવર્તન છે એનિલિન, એમાં ત્રીજા સ્થાને CH3, 3-મિથાઇલ એનિલિન, એમાંથી 3-નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. આવું બનાવવું છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આપણે આને આ રીતે પણ દર્શાવી શકીએ, ધ્યાન રાખજો, આ રીતે દર્શાવી શકીએ. હવે જો આમાંથી આ પાછું બનાવો તો એક જ સ્ટેપની પ્રક્રિયા છે, પણ આમાંથી આમ બનાવો તો 4 સ્ટેપ થઈ જાય. બોલો સૌથી પહેલું આનું શું કરીશું? NaNO2HCl. એટલે શું બનશે? બરોબર, મેટામિથાઇલ બેન્ઝીન બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ બનશે. ચલો આની પછી HbF4 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે બનશે CH3 N ટ્રિપલ બોન્ડ N BF4 બનશે, બરોબર. અને પછી એનું NaNO2 Cu ની હાજરીમાં ગરમ કરીશું એટલે
અહીંથી જોજો -HbF4 અરે NaBF4 NaBF4 અને N2 દૂર થશે, એ આ દૂર થયું અને આની જગ્યાએ NO2 આવી જશે, બરોબર. ચલો એના પછી હવે જો આ પ્રક્રિયામાં તમે આ NaNO2 HCl વાપરો એની જગ્યાએ સીધું HbF વાપરો તો આ જ થાય. HbF વાપરો ને તો સીધું આ નિપજ મળે. આ NaNO2 આ HCl કાઢી નાખીએ એની જગ્યાએ તો સીધું આમાંથી આ બની જાય. એટલે 2 સ્ટેપમાં થાય. 3 સ્ટેપમાં પૂછે તો આ રીતે કરવાની. ચલો 13મો પ્રશ્ન. એનિલિનમાંથી ટ્રાઇબ્રોમો એનિલિન 135 ટ્રાઇબ્રોમો એનિલિન, બોલો કેટલી વાર આવી ગયા? તો સીધું શું કરવાનું? Br2H2O કરી નાખવાનું. Br2H2O એક જ સ્ટેપની પ્રક્રિયા, બરોબર. 135 ટ્રાઇબ્રોમો એનિલિન, સોરી એનિલિન નથી બનાવવાનું, ટ્રાઇબ્રોમો બેન્ઝીન બનાવવાનું છે. એટલે આપણે આ બનાવવું છે, એ આ બનાવવું છે. તો બોલો હવે શું કરીશું? તો આનું શું કરીશું? NaNO2 HCl એટલે શું બની જશે? અહીંયા N ટ્રિપલ બોન્ડ NCl બને, આ બધું એમના એમ. અને પછી ઇથેનોલની હાજરીમાં ETOH આ પણ લખાય. બોલો જળ વિભાજન કરીએ, રિડક્શન કરીએ તો -N2 HCl દૂર થાય અને સીધો અહીંયા H જોડી જાય. આગળ આવી ગઈ છે, બરોબર. ચલો એના પછી ચૌદમો પ્રશ્ન છે. ઇથેનોઇક એસિડમાંથી CH3COOH માંથી મિથેનેમાઇન, બોલો કાર્બન ઘટાડવાનું છે ને પાછું એમાઇન. તો પહેલું આને એમોનિયાની હાજરીમાં ગરમ કરો એટલે -H2O બની ગયું. બોલો આની Br2KOH હોફમેન બ્રોમેમાઇડ HBr, હોફમેન HBr સોરી યાર, હોફમેન બ્રોમેમાઇડ પ્રક્રિયા કરો એટલે શું થઈ જાય? વચ્ચેથી CO દૂર થઈ જાય. યાદ આવે છે ને? 15મી. હવે આ પ્રક્રિયા બીજી રીતે કરવી હોય તોય થાય ભાઈ, બીજી રીતે કરવી હોય તોય થાય. કઈ રીતે? તો એક સ્ટેપ વધારવું હોય તો અહીંયા કંઈ કરવાનું નહીં, CH3COOH વત્તા SOCl2. યાદ આવે છે 14મો પાઠ? તો ત્યાં બની જાય CH3COCl. આ OH જતો રહે, પકલાને સોકલીના બાપ પક્ષેવાળી પ્રક્રિયા આવી. પછી એની પ્રક્રિયા એમોનિયા સાથે કરો. જો 3 સ્ટેપમાં પૂછાય તો એ 2 સ્ટેપમાં પૂછાય આ રીતે, 3 સ્ટેપમાં પૂછાય તો પાછું આ બની જાય અને પછી આગળ. ચલો એના પછી 15મી રિએક્શન, અરે 15મી પતી ગઈ, આ 14મી જ હતી અથવા, બરોબર. હવે 15મી લઈએ. હેક્ઝેન નાઇટ્રાઇલમાંથી, હવે હેક્ઝેન નાઇટ્રાઇલ એટલે સાયક્લોહેક્ઝેન નથી હો ભાઈ. તો 1 2 3 4 5 અને CN, આ હેક્ઝેન નાઇટ્રાઇલ કહેવાય. હવે એમાંથી 1 એમિનો પેન્ટેન, તો આ જ પ્રક્રિયા છે, જોઈ લો. આની 2 અણુ પાણી સાથે સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં જળ વિભાજન. જો યાદ કરજો, બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરીએ ને તો અહીંયા શું બને? CONH2. અને એસિડિક માધ્યમમાં કરીએ તો અહીંયા બની જાય COOH. તો આ થઈ ગયું. હું અહીંયા લખું છું નીચે COOH બને. શું બને? COOH. બોલો હવે આની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરો તો CONH2 અને પછી આની હોફમેન બ્રોમેમાઇડ પ્રક્રિયા કરો
તો થઈ ગઈ બરાબર. તો આ એક પહેલી રીત, આ રીતે આપણે એને કરી શકીએ છીએ. ચલો એના પછી 16મી જોઈએ તો મિથેનોલમાંથી ઇથેનોઇક એસિડ. બોલો શું કરશો? મિથેનોલમાંથી ઇથેનોઇક એસિડ તો પહેલું SOCl2 કરીએ એટલે CH3COC. અરે Cl બને, COCl નહીં, Cl બને. બોલો આની ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો CH3CN બને. આની 2 અણુ પાણી વડે સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો આ બની જાય. પડી ગઈ. ઓકે ચલો એના પછી 17મું લઈએ તો ઇથેનેમાઇનમાંથી મિથેનેમાઇન. બોલો ઇથેનેમાઇનમાંથી મિથેનેમાઇન કેવી રીતે કરશો? તો સૌથી પહેલી આની NaNO2 HCl કરો એટલે બની જાય CH3CH2Cl. શું બની જાય? અરે સોરી OH બને, મારી કેમ ભૂલ થાય છે. હવે બોલો આનું શું કરીશું વિચારો? તો આનું ઓક્સિડેશન કરી નાખીશું. K2Cr2O7 K2Cr2O7 ઓક્સિડેશન તો આ બનશે CH3COOH. બોલો આની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે CH3CONH2 અને આની Br2KOH હોફમેન પ્રક્રિયા કરી એટલે વચ્ચેથી CO ગયો. કમ્પ્લીટ. ચલો 18મી પ્રક્રિયા જોઈએ. ભાઈ આમાં બીજી રીત પણ છે, એ પણ ચલાવી દઉં. 17માં બોલો 17માં બીજી રીતમાં શું કરીશું? તો બીજી રીતમાં ના મેં પહેલી બીજી રીત જ ચલાવી દીધી. ના બરોબર છે, મેં એ જ ચલાવી. એક સ્ટેપ વધારવાનું છે. બોલો આની NaNO2 HCl કરી એટલે CCOH બની ગયો. બોલો આની K2Cr2O7 ઓક્સિડેશન કર્યું તો CCOOH બની ગયું. આની SOCl2 સાથે એક સ્ટેપ વધાર્યું એટલે શું બન્યું? -HCl કરી અને CCOCl બન્યું. એની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરી તો CCONH2 બન્યું અને પછી Br2KOH કરી તો CNH2 બને. ખબર પડી? તો આ 2 રીતે કરાય. પહેલામાં આપણે સીધું આની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા, આ સ્ટેપ વચ્ચેનું ઉડાડ્યું હતું. એક વધારવું હોય તો વધારી શકાય. ચલો એના પછી 18મી પ્રક્રિયા. આપણને જેટલા સ્ટેપમાં કહ્યું એ સ્ટેપમાં એ પૂરી કરવાની. બોલો ઇથેનોઇક એસિડમાંથી પ્રોપેનોઇક એસિડ. બોલો શું કરીશું? એક કાર્બન વધારવાનો છે. તો કાર્બન વધારવાનો હોય ત્યારે શું કરવું પડે? તો CN દાખલ કરવો પડે. આપણી પાસે 2 જ રસ્તા છે. તો જોજો સૌથી પહેલાં હું આનું રિડક્શન કરી નાખું એટલે બની ગયું CH3CH2OH. બોલો આનું શું કરીશું? તો SOCl2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે -HCl અને CH3CH2Cl બની જાય. આની ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે -KCl દૂર થઈને CH3CH2CN બને અને આની 2 અણુ પાણીની હાજરીમાં સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ વડે જળ વિભાજન કરીએ તો 2 એમોનિયાના અણુ દૂર થઈ અને આપણને આ નિપજ મળી જશે. કમ્પ્લીટ.
એમોનિયાનું અણુ દૂર થઈને અહીંયા COOH થઈ જશે. ચલો એના પછી 19મી પ્રક્રિયા તો 19મી પ્રક્રિયા છે મિથેનેમાઇનમાંથી ઇથેનેમાઇન. જો ઊંધી આવી આ અત્યાર સુધી કાર્બન ઘટાડ્યો તો હવે વધારવાનો છે. શું કરીશું કહો હેડો પહેલું વિચારો. તો પહેલાં તો આ NH2 દૂર કરવો પડે. NaNO2 HCl કર્યો એટલે બન્યું CH3OH. બોલો એની પ્રક્રિયા કરી SOCl2 સાથે એટલે બન્યું CH3Cl. એની પ્રક્રિયા કરી ઇથેનોલીય KCN સાથે એટલે બન્યું CH3C ટ્રિપલ બોન્ડ N. અને એનું H2NI રિડક્શન કરીએ એટલે બની જાય H2NI એ કરાય ને TOH પણ કરાય ભાઈ ઇથેનોલ સોડિયમના મિશ્રણ વડે. ચલો પછી 20મી પ્રક્રિયા નાઇટ્રોમિથેન એટલે કે CH3NO2 માંથી ડાયમિથાઇલ એમાઇન બોલો આ બનાવવું છે. તો સૌથી પહેલાં આનું શું કરવું પડે? SnHCl અથવા FeHCl. આપણે સરળતા માટે FeHCl વધારે વાપરીએ છીએ તો માઇનસ રિડક્શન પાણીના અણુ દૂર થઈ CH3NH2 બનશે. હવે આની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરીશું વિચારો. આની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરીશું? આપણે સીધીએ કરી શકીએ. બોલો CH3I સાથે કરીએ પણ એમાં શું થાય? પ્યોર નહીં મળે, મિશ્રણ મળશે. હજુ આગળ થાય પણ આપણે તો પ્યોર જોઈએ છે એટલે આ તો વપરાય નહીં. તો આ ના વપરાય તો હવે કરીશું ઇથેનોરે CHCl3KOH. કઈ પ્રક્રિયા આવી ભૈયા? કઈ પ્રક્રિયા આવી વિચારો? તો કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી. એટલે અહીંથી શું બન્યું? CH3N ટ્રિપલ બોન્ડ C. બોલો એનું H2NI રિડક્શન કરી નાખ્યું તો શુદ્ધ મળે. આ કેવી મળે? અહીંયા ભાઈ H2NI ની જગ્યાએ તમે ઇથેનોલ Na+C2H5OH નું મિશ્રણ પણ લઈ શકો છો. આ રીતે બે એરિયો પણ સારું રિડક્શન કરતા છે. એ છે ને સોડિયમ ધાતુ આલ્કોહોલ સાથે મિશ્ર થઈ નવજાત હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરે. ચલો એના પછી 21મો તો 21મો છે પ્રોપેનોઇક એસિડમાંથી. આ પ્રોપેનોઇક એસિડ ઇથેનોઇક એસિડ એટલે કે એક કાર્બન ઓછો કરવો છે. બોલો શું કરીશું? તો એક કાર્બન ઓછો કરો એટલે હોફમેન બ્રોમેમાઇડ તો કરવી જ પડે. તો આની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે CONH2 બન્યું. બોલો આની હવે KOH Br2KOH કરીએ એટલે હવે હું નીચે લખીશ. બોલો CO વચ્ચેથી CO જતો રહ્યો એ પકવા વચ્ચેથી CO જતો રહ્યો એટલે NH2. બોલો આની હવે NaNO2 HCl કરીશું એટલે મળશે CCOH. આની કરીશું SOCl2 સાથે એટલે મળશે CCCl. આની કરીશું ઇથેનોલીય KCN સાથે એટલે બનશે CCCN. અને એનું બે અણુ પાણીની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરીએ તો એમોનિયા દૂર થઈ અને સોરી એ તો એનો એક થયો ને આપણે ના આ તો એના જ પાછો મળ્યો. આપણે તો એક ઓછો કરવો છે. સોરી મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તો એક ઓછો કરવો હોય તો શું કરવું પડે? તો પહેલી એ તો બરાબર છે એમાઇન બન્યું. એમાઇનની NaNO2 HCl કરવી પડશે. જુઓ તો એ પણ બરાબર છે. OH બન્યું ને OH અહીંથી જ સીધું પતાવી દેવાનું. આપણે એટલો નહીં તો મારે મગજમાં એના રહ્યું. બોલો આનું K2Cr2O7 ઓક્સિડેશન કરી દઈએ તો શું બની જાય?
પડી તો આ થયો, એટલે આપણે જે નિપજ જોઈતી હતી અહીંયા એ મળી ગઈ. ચલો એના પછી 22મો જોઈએ. ભાઈ આ અઘરા નથી પરિવર્તનો, તમે વિચારશો ને તો આવડશે, ગોખશો તો ગાંડા થશો. 22મો જોઈએ, નાઇટ્રોબેન્ઝિનમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ. બોલો ચલો વિચારો શું કરીશું, વિચારો હેડો. નાઇટ્રોબેન્ઝિનમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ, તો સૌથી પહેલું તો આને એનિલિનમાં ફેરવવું પડે, તો હું FeHCl કરી નાખું. બોલો FeHCl કરી નાખું એટલે શું થઈ જાય? બોલો અહીંયા NH2 થઈ જાય. હવે એનું ડાયઝોટાઇઝેશન કરું તો NaNO2 પ્લસ HCl કરું તો -N2 દૂર થઈ અને આપણને શું મળશે? N ટ્રિપલ બોન્ડ NCl. સોરી અહીંયા બોલો. હવે તો આની ક્લોરોબેન્ઝિન બનાવીએ પહેલું, અથવા સીધું સાઇનોબેન્ઝિન બને છે. ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો -KCl -N2, તો બોલો અહીંયા CN બન્યો. હવે આનું બે અણુ પાણી વડે જળ વિભાજન કરીએ તો એમોનિયા દૂર થાય અને COOH બની જાય. ચલો 23મો જોઈએ. તો 23માં બેન્ઝિનમાંથી મેટાબ્રોમો. બોલો આમાં આપણને આવું કીધું છે, બેન્ઝિનમાંથી મેટાબ્રોમોફિનોલ. જોજો તમે સીધું જ બ્રોમિનેશન કરી શકો, પણ પહેલાં OH સમૂહ તો દાખલ કરવો પડશે ને. OH સમૂહ દાખલ કરવો પડે, અને OH દાખલ કરીને બ્રોમિનેશન કરો તો પાછું શું થાય? ડખો થાય. એ તો ઓર્થોપેરામાં જાય. તો અહીંયા સૌથી પહેલું નાઇટ્રેશન કરીશું. હવે હું બધું લખીશ નહીં. બોલો નાઇટ્રેશન કર્યું તો શું થયું? NO2. બોલો આનું રિડક્શન કરી નાખવું. રિડક્શન કરી નાખવું તો શું થાય? ચલ અરે સોરી, હા આપણે BR દાખલ કરવો છે ને, એટલે આ મેટા નિર્દેશક છે તો પહેલો BR દાખલ કરી દઈએ. Br2 FeBr3. બોલો NO2 Br થયો. ચલો આનું FeHCl રિડક્શન કરી નાખીએ તો NH2 Br થયો. હવે ધ્યાન રાખજો, આની NaNO2 HCl ફરીથી કરીએ તો અહીંયા N ટ્રિપલ બોન્ડ NCl ને Br એમના એમ. બોલો આને 10°C તાપમાને ગરમ કરી નાખીએ. આ જે મળ્યું હતું 10°C જળ વિભાજન, પાણી સાથે જળ વિભાજન, સ્વયં જળ વિભાજન થાય, યાદ આવે છે? તો આ છે એની જગ્યાએ શું આવી જાય? અહીંયા OH અને અહીંયા Br. તો આ 5 સ્ટેપની પ્રક્રિયા થઈ. ઓકે, આ 5 સ્ટેપની પ્રક્રિયા થઈ. ચલો એના પછી 24મો જોઈએ. તો 24મો છે બેન્ઝોઇક એસિડમાંથી એનિલિન. બોલો 2 સ્ટેપની પ્રક્રિયા છે. બોલો આની એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો શું થાય? CONH2 બને, અને પછી Br2 KOH કરીએ, હોફમેન બ્રોમેમાઇડ, તો વચ્ચેથી CO જતો રહે. ચલો 25મી જોઈએ. તો એનિલિનમાંથી 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમો એનિલિન. તો એનિલિનમાંથી 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમો ફ્લોરોબ્રેન્ઝિન. બરોબર. તો આપણે બોલો શું કરીશું? તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. પહેલાં તો આની
NaNO2HbF4 સાથે પ્રક્રિયા કરવાની, એટલે અહીંયા N ટ્રિપલ બોન્ડ NBF4 બને, આ માઇનસ આ પ્લસ, બેન્ઝીન ટ્રાયઝોનિયમ ટેટ્રાફ્લોરેટ ફ્લોરોબોરેટ બને. હવે આને ગરમ કરીશું એટલે -BF3 અને પહેલાં આનું પેલું કરી નાખવું પડશે. શું કરી નાખવું પડશે? બ્રોમિનેશન. કેમ? તો આ પાછો ધનવીજભારી છે એટલે આકર્ષક થાય, ને આકર્ષક થાય તો અર્થોપેરા સ્થાન બંધ ટૂંકા થઈ જાય. તો આનું પહેલું બ્રોમિનેશન કરી નાખીએ. બોલો Br2H2O, તો આપણને મળશે NH2Br Br Br. હવે એનું કરીશું NaNO2HbF4, તો આપણને મળશે N ટ્રિપલ બોન્ડ N BF4 માઇનસ અને આ 3 જગ્યાએ Br. હવે આને ગરમ કરી દઈશું તો -BF3 અને -N2 દૂર થશે અને F જે વધ્યો સીધો અહીંયા જોડાઈ જશે. તો આ થઈ તમારી. ચલો એના પછી 26મો જોઈએ. તો 26માં બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે બેન્ઝીન ઉપર CH2Cl, 2-ફિનાઇલ ઇથેનેમાઇન, એ આવું થાય. જો પહેલા બીજા કાર્બન ઉપર ફિનાઇલ અને ઇથેનેમાઇન. બોલો કેવી રીતે બનાવશો? તો કશું કરવાનું નથી. આની ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરો, -KCl. બોલો CH2CN બન્યું. આનું H2NI રિડક્શન કરી નાખો, અથવા બીજું કયું વપરાય? હમણાં જ ભણી ગયા હતા, Na+C2H5OH રિડક્શન, એટલે CH2NH2 બની જશે. બરાબર. LiAlH4 એ વપરાય ભાઈ હો અહીંયા, આ પણ વપરાય છે, પણ આપણે જનરલી આ બેનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોઈએ છીએ. ચલો એના પછી 27મો પ્રશ્ન. તો 27મો પ્રશ્ન છે ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી પેરાક્લોરોએનિલિન. ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બોલો. તો એકદમ સહેલી પ્રક્રિયા છે. આનું નાઇટ્રેશન કરી નાખો. બોલો મુખ્ય નિપજ તરીકે શું મળશે? પેરા નાઇટ્રોક્લોરોબેન્ઝીન. આનું FeHCl રિડક્શન કરી નાખો. બરોબર. FeHCl અથવા SnHCl પણ ચાલે. ચલો 28મી જોઈએ. તો એનિલિનમાંથી પેરાબ્રોમો એનિલિન. બોલો આમાં શું કરવું પડે? તો આપણે ભણી ગયા છીએ, સીધું બ્રોમિનેશન કરીશું તો 3 સ્થાને બ્રોમિન દાખલ છે. તો પહેલું આપણે CH3COCl સાથે, બોલો શું બનશે? તો NHCOCH3. પછી Br2 જળ કરીએ તો આ બેમાં અવકાશી અવરોધના કારણે ખાલી પેરા સ્થાનમાં જ જોડાશે, અને પછી HOH જળ વિભાજન કરીએ તો -CH3COOH, અહીંથી એ આ ગયું ને H અહીંયા જોડાઈ ગયું. બરોબર. ચલો એના પછી 29મો જોઈએ. તો 29મો પ્રશ્ન છે બેન્ઝેમાઇડમાંથી ટોલ્યુઇન. બેન્ઝેમાઇડ એટલે બેન્ઝીન પર CONH2. બોલો એમાંથી ટોલ્યુઇન જોઈએ છે. કેવી રીતે બનાવીશું? સોચો. તો
તો સૌથી પહેલાં આમાંથી Br2KOH હોફમેન બ્રોમેમાઇડ રિએક્શન કરીએ તો અહીંયા NH2 બની જાય. બોલો, NH2 બન્યા પછી એની NaNO2HCl કરીએ, બરોબર. NaNO2HCl કરીએ તો શું થાય? તો N ટ્રિપલ બોન્ડ NCl બને. અને આનું હવે તો C2H5OH રિડક્શન કરીએ તો બોલો બેન્ઝીન બને. અને બેન્ઝીનનું CS3Cl નિર્જળ AlCl3 આલ્કાઇલેશન કરીએ તો ટોલ્યુઇન બની જાય. બોલો, આનાથી બીજી કોઈ ટૂંકી રીત ખરી ભાઈ? આનાથી ટૂંકી બીજી કોઈ રીત તમને દેખાય છે? તો આનાથી બીજી કોઈ ટૂંકી રીત છે નહીં. ઓકે, ચલો એના પછી 30મો જોઈએ. તો એનિલિનમાંથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, બોલો એનિલિન એમાંથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, બોલો હાલો. તો એ અહીંથી તો આટલી પ્રક્રિયા તો વાપરી જ લેવાય, એટલી તો વાપરી લીધી. પછી એ જે મળ્યું જોજો ત્યાંથી શરૂ થાય છે. તો CS3Clની Cl2H સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ બને. અને આ બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડની SOCl2 સાથે બોલો બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ બન્યા પછી શું કરશો? તો KOH સાથે પ્રક્રિયા કરવી પડે, કારણ કે આ સ્વભાવ એસિડિક, આ બેઝિક. તો -KCl દૂર થાય, ઇથેનોલીય KOH, અને નિપજ તરીકે આપણને શું મળી જાય? કમ્પ્લેટ. ક્લિયર? ચલો એના એ જલીય KOH આવશે. ઇથેનોલીય લેશો ને તો શું થાય? બીટા વિલોપન થાય, જલીયમાં ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા થાય, કેન્દ્ર અનુરાગી. ચલો બીજી રીતે કરવું હોય તો બીજી રીતમાં ધ્યાન રાખજો. પહેલાં આની સીધી જ NaNO2HCl કરી દઈએ તો આ બની ગયું N ટ્રિપલ બોન્ડ NCl. ચલો પછી એમાંથી KCN સાથે પ્રક્રિયા કરી તો -KCl -N2 એટલે આ થઈ ગયું CN. બોલો આનું 2H2O જળ વિભાજન કર્યું તો બેન્ઝીન ઉપર COOH થયું. અને આનું LiAlH4 રિડક્શન કર્યું તો બેન્ઝીન ઉપર CS3OH થઈ જાય. તો આ બે રીતો છે, જોઈ લેજો, બરાબર. આ બે રીતો છે. કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા તમારો પાઠ પૂરો. તો આપણા અભ્યાસક્રમનો પાઠ નંબર 13 પૂરો થઈ ગયો. ઓકે.